व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं रूस ते यूक्रेन ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ यूक्रेन वॉर थम्मन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਮਾਸਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਈਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो साढ़े एक दो व्यूअर्स ने लिखा जी कि पिछले कुछ दिनों तो तुसी रूस यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की गल नहीं की। अच्छा, ज़ाहिर तौर पर कोई प्रोमीनेंट डिवेलपमेंट तो रूस तो हौली करके इलाके फतेह कर रहा है और एक अंदाजे मुताबिक 1/3 हिस्सा यूक्रेन का ऑलरेडी रूस के कब्जे च है। पर अज दियां डिवेलपमेंट्स दे विच खास तौर पर यूनाइटेड नेशनस के सैकटरी जनरल मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस ये मास्को पहुँचे ने और उन्होंने ये कहा कि भी मैं एक पीस का अमन का दूत बन के आया। बहुती होप तो नहीं है लेकिन उन्होंनी मुलाकात हुई है पुतिन दे नाल। और दूसरे पासे जिवें नैटो और नॉन नैटो 50 मुल्कों की एक वड्डी जिहड़ी है मीटिंग दे विच यूक्रेन नूं फुली हमायत देण दी गल कीती गई। और जर्मनी जिहड़ा हुण तक ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਪਨ ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈਵੀ ਵੈਪਨ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਡਰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और इस तरह जोड़ा रशिया का फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर लेवरोव उन्हें कहा कि भी ये नैटो एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है यूक्रेन दे विच और ये जड़ी है अल्टीमेटली इट कैन लीड टू एस्केलेशन इनटू ए न्यूक्लीयर एक्सचेंज। सो रशिया जोड़ा लगातारता नाल न्यूक्लीयर कूक रहा है, मतलब वो इनू एज ए खौफ भी कर रहा है। बट एक स्टेज ऐसी आ सकती है कि यूरोपियन कंट्रीज़ और अमरीका इन्होंने कहो कि कॉल ऑफ देयर ब्लफ कि भी जो तेरे को न्यूक्लीयर है तो फिर ठीक है, जो तबाही है तो तेरी भी साड़ी भी। लेकिन इस सारे दे चलते हैं जोड़ा खास तौर पर यूक्रेन के जोड़े प्राइम मिनिस्टर ने प्रेजिडेंट मिस्टर जेलेंस्की उन्होंने कहा जेलेंस्की वॉर्न्स रशिया इज़ आइंग अदर कंट्रीज़ आफ्टर यूक्रेन। उन्हें नेटो और दूजिया नूं कहा कि भी मत समझो कि भी ਉਹਦਾ रशिया का निशाना जोड़ा यूक्रेन तक ही है। उस तो बाद वो दूसरे मुल्कों भी जिवें मालडोवा के हवाले नाल आ रहा है कि उन्होंने फियर है कि नैक्सट टारगेट असी होवांगे। और यही कारण है कि फिनलैंड और स्वीडन उन्होंने ऑलरेडी नैटो की मैंबरशिप लिए अपलाई करने का सोचा, हालांकि उन्होंने अपलाई नहीं किया। और ये जोड़ा US खुल के ये कह रहे US के सैकटरी ऑफ डिफेंस ने कहा कि जी रूस यूक्रेन दे विच लड़ाई हार रहा है और अल्टीमेटली असी जितांगे। पता नहीं किहड़े पासों रूस हार रहा है, हालांकि वो लगातारता नाल एक तो बाद एक उन्हें पिछले कल ईवन 5 जिहड़े ट्रेन स्टेशन ने उन्हां दे उत्ते भी मिसाइलां सुट्टियां, उन्हां दे होर वो अपने लगे हुए ने उस काम दे उत्ते। लेकिन जिवें तुसीं कहा भी भारत की जिहड़ी सिचुएशन है वो वाड़ च फसे बिल्ले वर्गी है। हुण इसलिए क्योंकि यारी इधर भी पाई हुई है, बार बार भारत ये कह रहा है। जयशंकर ने जिवें रायसीना डायलॉग चल रहा है वो जयशंकर ने कहा कि जी जिन्नी तवज्जो हुण यूक्रेन मुद्दे ते है इंडो पैसिफिक दे विच जदों 80 टारगेट बने उदों कोई नहीं बोलिया है। हालांकि गल ठीक नहीं है कि रूस तो नहीं बोलिया क्योंकि रूस तो उधर ही जाएगा जिधर चाइना है। लेकिन अमरीका ने तो अगों वध के जिहड़ियां गल्लां, हाँ अमरीका ने अपने फौजी नहीं मरवाने है जां भारत ये समझे कि वो भेजेगा उन्होंने। वो एस जयशंकर कहता जी सानू तो कहते रहे ने डू मोर बिजनेस। हुण यूक्रेन के मुद्दे ते की हो रहा, पर भारत नूं भी पता है कि भी उसकी ये जिन्हों अंग्रेजी कहते हैं डॉग इन द मैंजर पॉलिसी कि फस गया वो जिवें वाड़ च बिल्ला फसिया हुंदा है और उन्होंने जस्टिफाई करन लई ये अपने आप नूं न्यूट्रल कहण दी कोशिश कर रहे हैं। वी आर न्यूट्रल तुसीं किवें होए जे तुसीं चाइना नाल तां तुहाडा बॉर्डर डिस्प्यूट है क्योंकि उन्होंने मैकमोहन लाइन कदे मन्नी नहीं हुई
ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਬਈ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ LAC ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਤਾਂ ਫਲਾਣੀ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਰੂਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ UN ਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਅਟੈਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਰੈਸਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਰਾਇਸੀਨਾ ਡਾਇਲੋਗ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇयर ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ ਵਿਨਰ ਇਨ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਵਾਰ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਰਜਿਸ ਟਾਕਸ ਟੂ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ। ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲਈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਵਾੜ 'ਚ ਫਸੇ ਬਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੋਂ ਸੇਵੀਂ ਕਿਆ ਜਪ ਕਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਇਹਾ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ, ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਨਾਮੇ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਂਦਨ ਜਾਗ ਹਰ ਚੇਤ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਕੂੰਜ ਪੜੇਗੀ ਖੇਤ। ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੂੰਜਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੂੰਜ ਵਿਛੜ ਗਈ ਡਾਰੋਂ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕੂੰਜ ਜਦੋਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਛੜ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪੇਨ ਮਹਿਸੂਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੂੰਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਾਫਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਕੂੰਜ ਪੜੇਗੀ ਖੇਤ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੰਜਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੋ ਕੂੰਜ ਪੜੇਗੀ ਖੇਤ ਇਸੇ ਸੈਂਚ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਜੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਛਤਾਏਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਕਿਸ ਹੋਂ ਸੇਵੀ ਕਿਆ ਜਪ ਕਰੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜਾਪ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਮੰਨ ਲੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਇਹਾ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ, ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਂਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਮੇ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਮਨ ਕੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਭੈ ਪਾਏ ਭਗਤ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹਰ ਜੀਉ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਰ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਭ੍ਰਮ ਗਿਆ ਸਰੀਰੋਂ ਦੂਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ, ਸਾਚਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭੈ ਪਾਏ ਭਗਤ ਕਰੇ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ। ਹਰ ਜੀਉ ਵੇਖਿਆ ਸਦਾ ਹਦੂਰ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਰਤਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਭ੍ਰਮ ਗਿਆ ਸਰੀਰੋਂ ਦੂਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ, ਦੁਬਿਧਾ, ਡਿਊਲਿਟੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ,
ਔਰ ਸਾਚਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਗਹੀਰ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਗੇ ਸੇ ਉਭਰੇ ਸੁੱਤੇ ਗਏ ਮੁਹਾਏ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਛਾਣਿਓ ਸੁਪਨਾ ਗਿਆ ਵਿਹਾਏ। ਸੁੰਝੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਉਣਾ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਤਿਉਂ ਜਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗਿਆ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਸੀ ਜਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਲਰਟਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਛਾਣਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸੱਚੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਏ ਬੀਤ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਸੁੰਝੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਉਣ, ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਤਿਉਂ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਝੇ ਘਰ ਦਾ, ਸੁੰਝੇ ਪਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਸੀ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਆਪਣਾ, ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਦਰ ਸੱਚੈ ਸਚਿਆਰ ਹੈ, ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਕਰਨ ਕਰਾਣ ਹਾਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਮਪਾਇਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਡਿਨਾਇਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਏ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਆਪਣਾ, ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਦਰ ਸੱਚੈ ਸਚਿਆਰ ਹੈ, ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਓ। ਤੀਸਰੇ ਨਾਨਕ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਚਿਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜਨਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।